Were you elected into office, or did you just buy your way in? Isn't she a doll? Spooky, scary skeletons speak with such a screech. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. 크리스마스 이브 전날 하얀 수염이 멋진 할아버지가 플로리다 공항에 도착했습니다. 그런데 이 할아버지의 이름이 산타클로스입니다. 공항 관리원은 할아버지가 좀 이상했지만 그날은 특히 연휴를 맞아 여러 나라에서 들어온 특이한 사람들이 많았습니다. Thanks, Skippy. 이름을 알고 있네요. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oh. Hey, buddy, hurry up. I gotta get to the airport. Oh, don't worry, mister. We'll make that plane. Thrill driver. 한편 지난 1편에서는 캠핑장에서 일했던 어니스트가 이번에는 택시를 몰고 있습니다. Told him about that seatbelt. 운전 실력이 정말이지 어마어마한데요. 한국인들입니다. 공항에 도착한 어니스트는 한국인들의 가방을 터뜨려 버리고 마무리로 특별한 서비스까지 제공한 어니스트는 화가 난 한국인들에게 쫓기게 됩니다. You know what I'd really like for Christmas? Snow. Snow? I lost count. I don't know. Taxi! Mister, I'm a taxi. I'm a taxi. Here. 하지만 어니스트는 재빠르게 도망을 치고 산타 할아버지까지 손님으로 태우는데 성공합니다. 한편 화물 보관소에는 이튿날까지 짐을 보관해달라는 의뢰가 들어왔습니다. 때문에 크리스마스 이브 날까지 일을 하게 된 직원들은 기분이 좋지 않았습니다. 그런데 이 아저씨는 어디서 많이 본 얼굴이죠? 바로 전편에서 이상한 요리만 만들던 조리사 아저씨입니다. 여기 입비쩍 마른 아저씨도 잘 기억해 두세요. 앞으로도 어니스트 시리즈에서 계속 보시게 될 거예요. Uncle Joey. 한편 어니스트는 할아버지가 찾는 사람이 유명 어린이 방송의 MC 조이 아저씨라는 사실에 놀랍니다. 할아버지는 조이 아저씨를 왜 찾고 있는 걸까요? Hey! Hey! Hold it. You forgot something. 여기 이 소녀는 식당에서 무전 취식을 하고 도망을 치는 중입니다. 그리고 탑승까지 성공! Mr. Go, 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 go! 우여곡절 끝에 목적지인 어린이 박물관에 도착을 하는데 산타 할아버지는 돈이 없습니다. Hey, this ain't real. A 5-year-old wanted a Mr. Funtime grocery store. I must have mixed it up. Dum da dum dum. What the heck? 하지만 착한 어니스트 덕분에 산타 할아버지는 무임승차에 성공했습니다. 그리고 조이 아저씨를 만나게 되는데 Oh, I imagine he'll have his hands full. 이 아저씨는 어린이들을 정말 사랑하는 게 느껴지는 사람이었습니다. I have the right man for the job. 사실 산타 할아버지는 산타 자리를 물려줄 후임자를 찾으러 플로리다까지 온 거였죠. 하지만 에이전트가 조이 아저씨에게 영화 출연 제의를 하는 바람에 이야기를 제대로 전하지도 못했습니다. No, Joe, no. Excuse me, Mr. Santos. We're having a conversation. May we continue, please? S'il vous plaît. 게다가 선물 보따리까지 택시에 두고 내렸네요. I can't believe I left it. Knocking down the meters? I am not running a charity operation here. This is a business, and a business is 한편 supposed to make 착한 형 money. 어니스트는 You're 택시 fired. 회사에서 해고를 당합니다. Take this with you. 그 사이에 공항 직원들은 화물의 정체를 알게 되고 어니스트도 선물 보따리를 열어보고 나서야 산타 할아버지가 진짜였다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 갈 곳 없던 소녀도 어니스트와 동행하게 되죠. 이곳은 경찰 유치장. 영화 계약에 방해가 된다고 생각한 에이전트는 할아버지를 경찰에 신고해버렸습니다. I need to find the man who was here yesterday. What's his name? His name is Santa Claus. It was that poor old man that the police came and took away yesterday. 하지만 우리의 어니스트는 다 계획이 있었습니다. Hello, I'm Chief Spanks. How can I help you? And this is the governor's niece, Mindy. 어니스트와 소녀는 주지사의 조카와
공무원으로 변장하고 경찰들을 속이게 되죠. Isn't she a doll? Who's the old man? My name is Santa Claus. Excuse me? Move it, Pops. Hey, see you, Santa. 그렇게 두 사람의 뛰어난 연기력으로 할아버지를 구출하는 데 성공합니다. This is great. You are the most famous person I've ever met. Ernest, chill out, will you? She still doesn't believe in you. The next Santa Claus before 7 o'clock tonight. The feelings will be gone. 하지만 이미 하루가 지나버렸고 선물을 기다리는 아이들을 위해서는 조이를 빨리 찾아야 했습니다. Take real good care of this. 그래서 또 다른 계획을 세운 어니스트는 선물 보따리를 소녀에게 맡기고 조이를 찾으러 영화 세트장으로 떠납니다. Okay, what's in the truck? Iron Snake. 어니스트가 이번에는 땅꾼으로 변신했네요. Rapping healthy man. And the next. Snap. You don't know. 역시나 어니스트의 도움으로 무사히 조이를 찾게 된 산타 할아버지. 조이가 찍고 있던 영화를 잠시 구경하는데 Die, you son of a... 영화 속 대사 중에 욕설이 나오는데 착한 조이 아저씨는 차마 욕을 할 수가 없었습니다. Listen, Joni, we're not into gratuitous bad language here. And he comes and he terrorizes a bunch of kids over Christmas vacation. Terrorizes children, did you say? 역시 What? 산타 할아버지는 어린이들만 생각하십니다. Well, you can't do it that way. It shouldn't be done that way. It can't be done that way. 한편 산타 할아버지의 이야기를 들은 조이 아저씨는 아이들을 사랑하는 마음에는 공감했지만 마법 같은 이야기를 여전히 믿기는 어려웠습니다. Dear, what a relief this is. What about the sleigh and the 8 tiny reindeer? 문제는 또 있었습니다. 공항에서 썰매와 술록들을 데려와야 했거든요. Is there a problem? 그래서 도로가 막힐 것을 걱정한 어니스트는 직접 썰매와 술록들을 데리러 출발합니다. 그런데 함께 있던 소녀마저 선물 보따리를 훔쳐서 도망을 가버렸습니다. 하지만 소녀는 마음이 무거웠습니다. No, honey. 왜냐하면 산타를 기다리는 아이들이 자신 때문에 모두 선물을 받지 못하게 되었으니까요. Look, it's feathers. It's just feathers. I know it's feathers. 그리고 산타 할아버지는 바꿔치기한 보따리를 가지고 갔다가 조이에게도 미친 사람 취급만 당하고 말았습니다. Well, then you ain't got no reindeer. Because we're saving them for a fellow named Helper Elms. 그래도 어니스트는 포기하지 않았습니다. 이제 막 도착한 크리스마스 요정들을 만나 드디어 술록들을 데려갈 수 있게 되었습니다. Okay, fasten your seatbelts and dance the skies on laughter's silvered wings. Brother. Okay. 그리고 영화사와 계약을 하러 왔던 조이 아저씨가 뒤늦게 산타를 믿게 됩니다. It's him. Merry Christmas, everybody! Joe, where are you going? 시간에 맞춰서 돌아온 소녀와 함께 선물 보따리도 돌아오고 Welcome back, Pamela. I'm sorry. 새로운 산타클로스에게도 무사히 마법을 전해주었습니다. 아니, 그냥 처음부터 마법을 보여줬으면 이 고생 안 해도 됐을 텐데. Ernest, well done. 여하튼 시간에 맞춰 도착한 어니스트와 썰매를 타고 떠나면서 영화는 그렇게 I guess 끝이 these are yours 납니다. now. Do you think we could use an honorary elf? Why not? Let's get these puppies pumping and start spreading that Christmas cheer. 이번 영화 어니스트 크리스마스 구출 작전은 어니스트 시리즈의 두 번째 영화로 전편의 2배에 달하는 $600만 투자하여 $2,800만 큰 수익을 얻었습니다.
내용 면에서도 다소 유치한 면이 많았던 전편에 비해 이번 편은 좀 더 여러 가지 이야기들을 담으려고 노력한 부분들이 보였습니다. 그리고 배우 진반이의 다양한 연기도 볼 수 있어서 재미면에서도 더욱 좋아졌다고 생각합니다. 배우 진반이도 총 9편에 달하는 어니스트 시리즈 중에서 이번 영화 크리스마스 구출 작전을 가장 좋아했다고 해요. 조연들의 연기도 좋았는데 산타클로스 역을 맡은 배우 더글라스 실은 디즈니의 알라딘에서 공주의 아버지인 술탄 역의 성우를 맡기도 했습니다. That law, that's the problem. Father? Well, am I Sultan or am I Sultan? From this day forth. 알고 나서 들으니 많이 듣던 목소리가 맞죠? 특히 파멜라 역을 맡은 노엘 파커는 개봉 당시 많은 남자아이들의 우상이었습니다. 그녀는 당시 화제의 드라마였던 에이미 피셔의 주인공으로 출연하기도 했는데 드라마는 15살 소녀가 36살의 유부남과 사랑에 빠져서 혼자의 아내를 살해하기까지 한 실제 사건을 다룬 드라마였습니다. 워낙 충격적인 이야기라 연기였음에도 노엘 파커는 로리타의 이미지가 강해졌는데요. 재미있는 건 노엘 파커 그녀의 어머니야말로 40대의 나이에 10대 남자와 연애를 시작해 결혼까지 했었죠. 어니스트를 찍었을 때 나이가 겨우 5살 많았던 그녀의 새아버지가 여러분도 아실 바로 이 남자입니다. 이러니 막장 드라마도 헐리우드에서는 명함도 못 내밀겠네요. 이야기가 이상하게 흘러서 좀 찝찝하긴 하지만 급하게 마무리를 하자면 이렇게라도 어린 시절에 봤던 어니스트 영화를 여러분께 소개할 수 있어서 좋았습니다. 지금까지 리뷰하는 고양이 해피캣이었고요. 끝까지 시청해주셔서 정말 감사드립니다.